پیارو یہ شمر، سنان، زرعہ، یہ تو میں تین کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ ان کا انجام جو کتابوں میں ملا، لیکن انہوں نے حضرت حسین کا دل دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ بولو ساتھ میں بولو، دکھایا کہ نہیں؟ اس لیے کہ پہلا آتا ہے حضرت حسین کے بازو مبارک کو کاٹتا، دوسرا آتا حضرت حسین کے مبارک سینے میں لوہے کی سلاخیں اتارتا، تیسرا آتا حضرت حسین کی مبارک گردن کو تلوار کی نوک پر اٹھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے نبی کے نواسے کا دشمن ہوگا، اللہ کہتے ہیں میں بھی اس کا دشمن بنوں گا۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے لے کر آئے محرم کا بہت ہی اچھا بیان، سنے گا تو انشاءاللہ نفع ہوئے گا۔ چلتے بیان کی طرف۔ زرعہ، سنان، شمر۔ زرعہ وہ تھا جس نے حضرت حسین کے بازو کو کاٹا ہے، اور سنان وہ تھا جس نے حضرت حسین کے سینے میں لوہے کی سلاخیں اتاری ہے، شمر وہ تھا جس نے حضرت حسین کی گردن کو اپنی تلوار کی نوک پر کیا۔ میرے پیارو ایک بات یاد رکھو، خدا کے دربار میں دیر ہوگا لیکن اندھیر۔ انہوں نے حضرت حسین نبی کے نواسے کو کیا تھا نا، کیا معاملہ ہوا؟ کتابوں میں دیکھو تینوں کا کیا حال ہوا۔ وہ سب سے پہلا کون تھا؟ زرع نالائق، بولو کون تھا بدبخت؟ زرع، جس نے حضرت حسین کے بازو کاٹے تھے نا۔ لکھا 3 دن تک تو بہت آرام سے چلا۔ کتنے دن تک؟ اللہ کے دربار میں دیر ہوئی کتنے دن؟ 3 دن کے بعد اس کا یہ حال ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے، پڑھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کی قسم ایسا برا حال ہوا کہ وہ رات وہ 1 مہینے تک سو نہیں سکا۔ کتنے مہینے؟ اور کیا کرتا تھا؟ یوں آنکھ بند کرتا تھا اور چیخ کر اٹھتا تھا کہ حسین مارنے آ رہے، حسین مارنے آ رہے۔ ارے گھر والے اس کو کہتے تھے ارے حسین تو شہید ہو گئے، کوئی مارنے نہیں آیا۔ کہا تم نہیں دیکھتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں حسین مارنے کے لیے آ رہے۔ کتنا چلا؟ 1 مہینے تک، اور 1 مہینے کے بعد پھر بری موت مر گیا۔ یہ حسین کے بازو کاٹنے والے کا، بولو بولو، بازو کاٹنے والے کا انجام۔ دوسرے نمبر پر کون تھا؟ سنان، جس نے حضرت حسین کے سینے پر لوہے کی سلاخیں اتاری۔ اللہ اکبر، حضرت حسین کے دل پر کیا گزرا ہوگا؟ ارے میرے پیارو، لوہے کی سلاخ کو پورے سینے میں اتار دیا جائے، وہ حضرت حسین کا سینہ پھٹا ہوگا۔ اللہ کی قسم کیسی تکلیف ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، سنان پر عذاب آیا۔ لکھا ہے کہ 3 دن اس نے بھی آرام سے گزارے، اس کے بعد پاگل ہو گیا۔ کون؟ اور ایسا پاگل ہو گیا، ایسا پاگل ہو گیا، کپڑے اتارتا تھا، ننگا گھومتا تھا، پیشاب کرتا تھا، پاخانہ کرتا تھا، اسی کو چاٹتا تھا۔ پیشاب کرتا تھا اسی کو چاٹتا تھا، پاخانہ کرتا تھا اسی کو چاٹتا تھا۔ لوگ لات مارتے تھے، لات مارتے تھے، وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا تھا۔ 1 مہینے کے بعد وہ بھی اسی حال میں مر گیا۔ تیسرا کون تھا؟ شمر، اس کے بارے میں تو لکھا جس نے حضرت حسین کے سر مبارک کو تلوار کی نوک پر اٹھایا، اللہ نے ایسا پٹکا، ایسا پٹکا، لکھا 15 دن تک کچھ نہیں ہوا۔ شمر کو 15 دن تک کچھ نہیں ہوا، اور وہ کہتا تھا، او فخر کے ساتھ کہتا تھا، میں حسین کی گردن کو تلوار کی نوک پر اٹھاتا تھا۔ 15 دن تک کچھ نہ ہوا۔ 15 دن کے بعد بھرے بازار میں کھڑا ہے اور آواز آتی ہے بھاگو بھاگو، سب ہٹتے۔ جنگلی سور آئے ہوئے ہیں۔ کہاں سے؟ جنگل سے اتنے سور آئے، اور سارے سوروں نے مل کر اس کو اتنا کاٹا، اتنا مارا، اتنا کاٹا کہ کہنے والے بتاتے ہیں کہ اس کی ایک بوٹی کا ٹکڑا بھی کسی کو نہیں ملا۔ کس نے ختم کر دیا؟ سوروں نے۔ یہ کون تھے میرے پیاروں؟ ذرا سننا، یہ کون تھے جنہوں نے حضرت حسین کا دل دکھایا؟ حالانکہ ہاں میرے پیاروں، یہ شمر، سنان، زرعہ، یہ تو میں 3 کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ ان کا انجام جو کتابوں میں ملا، لیکن انہوں نے حضرت حسین کا دل دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ بولو ساتھ میں بولو، دکھایا کہ نہیں؟ اس لیے کہ پہلا آتا ہے حضرت حسین کے بازو مبارک کو کاٹتا، دوسرا آتا حضرت حسین کے مبارک سینے میں لوہے کی سلاخیں اتارتا، تیسرا آتا حضرت حسین کی مبارک گردن کو تلوار کی نوک پر اٹھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے نبی کے نواسے کا دشمن ہوگا، اللہ کہتے ہیں میں بھی اس کا دشمن بنوں گا۔ صحیح بات؟ غلط بات؟ صحیح بات۔ اب میرے دوستو، آخری سوال سب لوگوں کو دے رہا ہوں، آئندہ کبھی بیان میں آؤ نہ آؤ، میرے یہ سوال کو جواب کو سوچتے رہنا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آخری سوال، حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ حضرت حسین میدان کربلا میں اس لیے کہ آدمی کوشش کرے گا یا تو دین کے واسطے یا دنیا کے واسطے، چوکھی بات ہے۔ بھائی میں ترکیسر سے بھاؤ نگر کیوں آیا؟ یہ اتنے لمبے کلومیٹر کا سفر کر کے کیوں آیا؟ اور واپس جاؤں گا، کل واپس کہیں اور جاؤں، کیوں؟ آپ لوگ کام پر کیوں جاتے ہو؟ آفس میں کیوں جاتے ہو؟ ارے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا۔ ارے کوئی پاگل ہے کہ نہیں معلوم کہ گھر سے نکلا کیوں اور آیا کیوں؟ حضرت حسین کیوں گئے؟ دنیا نہ، کیوں؟
اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا تھی. ارے بولو تھی کہ نہیں تھی؟ تھی. آپ کتاب اٹھاؤ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زمینیں ہیں, مکان ہے, باغ ہے, کھیت ہے, مکہ میں ہے, مدینہ میں ہے اور کوفہ میں ہے. ہر جگہ حضرت حسین کی پراپرٹی ہے. اچھا حضرت حسین کو کرسی چاہیے تھی؟ بھائی آدمی کرسی کے لیے بھی دوڑتا ہے. کرسی چاہیے تھی نا؟ اللہ کی قسم حضرت حسین کے پاس وہ کرسی تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی. ارے تھی, کسی کے پاس تھی. حضرت حسین کے پاس وہ کرسی تھی کہ ہمارے نبی نے فرمایا ابھی تو 5 سال کی عمر ہے, تم جنت کے پھول ہو, تم جنت کی خوشبو ہو, تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو. ارے کوئی حسین کا دل خوش کرے وہ جنتی. تو حسین کتنے بڑے جنتی. کوئی کرسی بھی نہیں چاہیے, دین دنیا بھی نہیں چاہیے. اس کا مطلب ہوا کہ حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے؟ ایک ہی جواب. بولو بولو, کتنے جواب؟ نہیں بولو, اس کے علاوہ کوئی جواب ہو تو مجھے بتانا ہے. کوئی جواب؟ ایک ہی جواب. کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دینی فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ جاؤں گا. ارے بولو. حالانکہ روکنے والوں نے روکا. ارے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں جا رہے, راستے میں روکنے والوں نے روکا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا, حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا, وہ فرزدق شاعر نے روکا, بڑے بڑے لوگوں نے کہا حسین مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ. وہ لوگ سب کے سب آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. حضرت حسین نے ایک ہی جواب دیا, نبی کا نواسا, حق کے واسطے قدم اٹھایا, میں حق کے واسطے گردن کٹا سکتا, اپنے بچوں کی قربانی دے سکتا, لیکن نبی کی زمین پر گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس ایک ہی وجہ تھی, گناہ کو برداشت نہیں. ساتھ میں بولو, گناہ کو برداشت. اس کا مطلب ہوا کہ حضرت حسین کا پیغام یہ تھا. سنو بھائی سنو, آخری بات سن لو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا. ارے بولو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا کہ میں گردن کٹا سکتا, لیکن گناہ کو برداشت. اب میرے دوست اب تو چلو فیصلہ کرو, فیصلہ کرو بھائی, کون حسین سے محبت کرتا ہے اور کون نفرت کرتا ہے. فیصلہ ہو گیا, ہو گیا. جو گناہ کو برداشت نہیں کرتا وہ وہی پیغام لے کر اٹھا ہے جو میدان کربلا میں حسین لے کر اٹھے تھے, اور جو گناہ کو برداشت کرتا ہے وہ وہی پیغام لے کر اٹھا ہے جو حسین کے اپوزیشن لے کر اٹھے تھے. معاملہ صرف گناہ کا تھا. ارے بولو نا, معاملہ صرف. ارے معاملہ کیا تھا؟ اب میں آپ کو بتا دوں معاملہ کیا تھا. یزید چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. ارے یہی چاہتا تھا نا, یزید یہی چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. حضرت حسین نے کہا نہیں, جو شراب پیتا ہو, جو جوا کھیلتا ہو, جو عیاشی کرتا ہو, نبی کا نواسا حق ہاتھ پر بیعت ہو سکتا, گناہ والے ہاتھوں پر نبی کا نواسا بیعت. بس یہی خلاصہ تھا, گناہ نہیں. اچھا یہ بتاؤ, حضرت حسین کے گھر میں گناہ ہوتے تھے؟ ارے حضرت حسین کے گھر میں کوئی شراب پیتا تھا؟ نعوذ باللہ. کوئی جوا کھیلتا تھا؟ نہ, باہر ہو رہا تھا. لیکن حضرت حسین نے فرمایا, کسی نے کہا حسین چلے جاؤ, تمہارے گھر میں کہاں گناہ ہوتا؟ حضرت حسین نے فرمایا میرے گھر میں گناہ ہوتا, اس لیے کہ پوری دنیا میرے نبی کا گھر ہے. میرے نبی شمال کے بھی نبی ہے, جنوب کے بھی نبی ہے, میرے نبی مشرق کے بھی نبی ہے, میرے نبی مغرب کے بھی نبی ہے, میرے نبی انسانوں کے بھی نبی ہے, جناتوں کے بھی نبی ہے, اور سارے نبیوں کے امام ہیں. تو میرے نبی کی حکومت تو پوری دنیا میں, جہاں جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں گناہ ہوگا, نبی کا نواسا اس کو برداشت. اب بتاؤ میرے پیاروں, کون حسین سے محبت کرتا ہے؟ کرو کرو, ہاتھ اوپر اٹھاؤ. آپ نے پہلے بھی تو اٹھایا تھا نا. سب محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ نیچے رکھیا, میرے سوال کا جواب دے. اگر میں اور آپ محبت کرتے ہیں, ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں؟ الحمدللہ حسینی ہے, اللہ کی قسم حسینی ہے. یہاں کچھ بچوں کی زبان سے نکلا نہیں, اللہ ان کے ماں باپ کو بہت عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن جن کے گھروں میں ہے, حضرت حسین تو باہر گناہ ہوتے تھے برداشت نہیں کیا, تو تیرے گھر کے گناہ کو برداشت کرتا؟ ارے میرے پیاروں, جن کے چہرے پر داڑھی نہیں, حسینی ہے. بولو بولو, حسینی ہے. جن کی پیجامہ اور جن کی پتلون ٹخنوں کے نیچے ہے, حسینی ہے. جن کے گھر میں ٹی وی ہے, حسینی ہے. جن کی بیویوں کے چہرے پر پردہ نہیں, حسینی ہے.
ہمارے یہاں تو شادی کا موسم آئے تو ایک گانا بجانا اچھلنا کودنا یہ حسینی ہے. میرے دوستو ایک بات آپ کو بتاؤں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کون؟ حضرت علی. بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی مضبوط ایمان والا ہوگا؟ ارے بولو نا, کوئی مضبوط ایمان والا ہوگا؟ حضرت علی کا ایمان دیکھو, میں آخری بات بتا دوں, اجازت ہے نا آپ لوگوں کی؟ اجازت ہے نا؟ ایک حضرت علی کا ایمان, اوہو شیر خدا. ارے حضرت علی پر تو اگر بولنے جاؤ, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے سینے میں حضرت علی کے 100 سے زیادہ واقعے ہیں. میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میرے سینے میں حضرت علی کے 100 سے زیادہ واقعے ہیں. لیکن میں صرف ایک واقعہ آپ کو بتاؤں میرے پیارو, علی وہ تھے, حضرت علی وہ تھے جن کو کسی نے پوچھا سب سے اچھی رات کون سی گزاری آپ نے زندگی میں؟ سب سے اچھی رات میرے کو اور آپ کو پوچھو تو وہی رات اچھی, پھر دکھی کا دکھی. پوچھو نا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا سب سے اچھی رات, زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ تو کہا مجھے پوچھ رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا مجھے پوچھ رہے ہو, حالانکہ آپ کوفہ میں تھے, ہاں جامع مسجد کوفہ کے وہاں کے خطبہ دے رہے. کسی نے پوچھا علی تمہاری زندگی میں سب سے اچھی رات کون سی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے پوچھ رہے ہو؟ کہاں آپ کو پوچھ رہے. حضرت علی نے فرمایا وہ رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ مکے کو چھوڑ کر ہجرت کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے بستر پر مجھے سلایا ہے, اپنے بستر پر مجھے سلایا. علی فرماتے اللہ کی قسم اس رات سے بڑھ کر کوئی رات نہیں تھی جس رات اللہ کے رسول نے مجھے اپنے بستر پر. تو کسی نے کہا علی وہ رات میں تو چاروں طرف دشمن نے تم کو گھیرا تھا. بھائی دشمنوں نے گھیرا تھا کہ دشمن تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول سو رہے, حالانکہ اللہ کے رسول تو چلے گئے. کن کے ساتھ چلے گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی, بھائی معلوم ہے نا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کو چلے گئے. حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر گئے. سب نے کہا وہ رات تو بہت عجیب رات تھی, چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا تھا. کہا بھلے گھیرا ہوں, مجھ کو ایسی نیند تو کبھی نہیں آئی. کہا وہ رات جو میں سویا ہوں, ہاں آرام سے سویا, صبح میں اٹھا تو سب نے مجھے گھیرا, کہا کہ محمد اینا محمد کا. تو میں نے کہا میرے کو کیا معلوم. کہا کہ تم ان کے بستر پر ہو؟ ہاں. کہا مجھے کہا سو جا, میں سو گیا. وہ کہاں گئے میرے کو نہیں معلوم. حضرت علی کہتے وہ رات تو سب نے کہا, لیکن یہ بتاؤ ایمان سے بتاؤ وہ رات اچھی کیوں, اور آپ اتنی اچھی نیند کیوں سوئے حالانکہ چاروں طرف دشمن تھے؟ پھر آپ, حضرت علی نے آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا سننا کیا فرمایا, کہا کہ میں بہت آرام سے اس لیے سویا کہ میرے نبی کہہ کر گئے تھے علی میرے بستر پر سو جا, صبح اٹھے گا سب کو امانت پہنچا دینا اور اس کے بعد پھر مدینہ آنا, مدینے میں تیری ملاقات کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہر رات سوتا ہوں, ڈر لگتا ہے صبح میں اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا, صبح میں اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا, لیکن وہ رات میں ایسے آرام سے سویا کہ مجھے یقین تھا جب تک علی تیرا قدم مدینے نہیں جائے گا وہاں تک ملک الموت تیرے قریب نہیں آئے گا. حضرت علی فرماتے مجھے یقین تھا, میرے نبی نے فرمایا تھا صبح اٹھے گا, مطلب میں اٹھوں گا. میرے نبی نے فرمایا امانت دینا, مطلب میں امانت دوں گا. میرے نبی نے کہا مدینے میں ملاقات ہوگی. علی سمجھ گیا اب زندہ رہنا ہے, اس لیے کہ نبی کا حکم آگے ہوتا ہے اور ملک الموت پیچھے آتا ہے. تھا نا حضرت علی کا یقین, اور بالکل پورے یقین کے ساتھ مدینہ گئے نا. مدینہ جانے کے بعد کہا کہ ہاں اب سونے ڈر لگتا, ہو سکتا صبح میں ملک الموت آوے. باقی ابھی تک تو اتنا چین سے تھا کہ اللہ کی قسم کیا ملک الموت میرے قریب آئے. اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ ہوا. بولو 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 بولو, جو کہا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواز سے نا, ابھی میں نے آپ کو پورا واقعہ بتایا. ایک مرتبہ کیا ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سننا یہ بھی بتا دوں یہ واقعہ, یہ عجیب معاملہ ہوا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ, کون حضرت؟ حضرت علی, حسن, حسین, چار گھر میں ہیں, سو رہے, رات کا وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر کے پاس سے گزر رہے. سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پاس سے اندر رونے کی آواز آ رہی ہے. اندر کس کی آواز آ رہی؟ رونے. اور کون رو رہے؟ حضرت حسن, بڑے بھائی. کون حضرت رو رہے. سننا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. اللہ کے رسول ٹھہر گئے کہ حسن رو رہے اور ماں باپ جاگتے بھی نہیں. ماں کون؟ فاطمہ, نبی کی تو بیٹی ہے. ماں باپ جاگتے نہیں, حسن رو رہے اور ماں باپ جاگتے بھی نہیں. اتنے میں تو پھر چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی. کون؟ حضرت
अल्लाह के रसूल एकदम घबराए हुए कि दोनों नवाज से रो रहे हैं और माँ भी अंदर सो रही, अब्बा भी अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत फ़ातिमा ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदला हुआ। कहा, फ़ातिमा, बेटी फ़ातिमा, ये नवासा हसन रो रहा, हुसैन रो रहे और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं, तुम सो रहे हो। हज़रत फ़ातिमा ज़ारो कतार रोई। मेरे प्यारो, वो कैसी घड़ी होगी, हज़रत फ़ातिमा रोई और कहा, अल्लाह के रसूल, बेटा रोता हो तो क्या माँ सो जाएगी? क्या बेटा रोता हो हसन हुसैन माँ सो जाएगी? क्या उनका बाप सो जाएगा? वो देखो अली मुसल्ले पर बैठे। क्या देखो अली मुसल्ले पर बैठे। बात ये है, आज दूसरा दिन है, मेरे बच्चों को खाने को कुछ नहीं मिला है। दूसरा दिन है, मेरे बच्चों को खाने को कुछ नहीं मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाहर बकरी तो है भाई, अली की बकरी तो बाहर खड़ी है, उसका दूध ही निकाल लो, कम से कम दूध ही तो पिला दो हसन हुसैन को। फातिमा तो ज़ारा रोई। कहा, बकरी को चारा मिला हो तो उसके थन में दूध होगा, उसके थन भी सूखे हुए। मेरे प्यारो, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू बाहर निकले। यूं बकरी के थन पर हाथ रखा, पूरा थन दूध से भर गया, पूरा थन दूध से भर गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध निकाला, हसन को अपनी गोद में रख के पिलाया। बोलो, हसन को अपनी गोद में रख के पिलाया, हुसैन को अपनी गोद में रख के पिलाया। जब दूध पिला लिया, सुनना, जब दूध पिला लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोने लगे। हज़रत हुसैन गोद में थे। हज़रत फातिमा ने पूछा, बेटी ने पूछा कि अब्बा जान, अब तो दूध पी लिया, हसन भी खुश हो गए, हुसैन भी खुश हो गए, अब रोने की क्या वजह? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन को सीने से लगाया। कहा, बेटी फातिमा, मेरे नवासे पर एक बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला, उस वक्त मैं भी नहीं, तू भी नहीं, कुछ बदबख्त आएंगे और मेरे नवासे के टुकड़े टुकड़े करके चले जाएंगे। मेरे प्यारो, नबी ने बताया, पूरे 50 साल के बाद करबला का मैदान गर्म हुआ। कितने पहले बताया नबी ने? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलते जाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो कहा वो हुआ कि नहीं हुआ? और हजरत अली ने फरमाया, सुबह करूंगा, अमानत अदा करूंगा, मदीने जाऊंगा, जब तक अली का कदम मदीने नहीं जाएगा वहां तक मलकुल मौत नहीं आएगा। इसलिए कि सब पीछे हो सकते, लेकिन मेरे नबी की जुबान से निकली हुई बात कभी पीछे नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह फरमाते, मेरे राज दुलारे, अरे मेरे महबूब, तुम बोलते जाओ, तुम कहते जाओ, जबान तुम्हारी होगी, कलाम तो अल्लाह का होगा। अरे नबी बोलते थे और कलाम, और जो कहा वो हुआ कि नहीं हुआ? हजरत हुसैन के बारे में भी जो कहा वो हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब है, सुनो मेरे प्यारो, अब हम खुलासे पर आ रहे हैं। इसका मतलब है, जो हुसैन से मोहब्बत करता होगा वो गुनाह से नफरत करता होगा। बोलो सही है? अरे बोलो सही है? और जो हुसैन से नफरत करता होगा वो मुनाफिक होगा, वो गुनाहों से मोहब्बत करता होगा। और एक बात फिर एक मर्तबा कहो, हमारे नबी जो कहे वो होता है नहीं होता है? अरे साथ में बोलो, नबी कहे होता है या नहीं होता है? अच्छा, अगर ये बात है तो अब सुनना, एक मर्तबा हमारे नबी ने पूरे भरे मजमे में ऐलान फरमाया, जो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, बोलो साथ में बोलो, जो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, कयामत में उसको नूर मिलेगा, कयामत में नमाज उसके लिए दलील होगी, कयामत में नमाज उसके लिए हुज्जत होगी। और नबी ने फरमाया, जो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, कयामत में जहां मैं खड़ा रहूंगा मेरा उम्मती भी खड़ा होगा। और वही नबी फरमाते जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ेगा, बोलो साथ में बोलो, जो 5 वक्त नमाज, वही नबी फरमाते मुझे कोई परवाह नहीं, हो सकता कयामत में फिरौन के साथ खड़ा होगा, हो सकता हामान के साथ खड़ा होगा, हो सकता अबू जहल के साथ खड़ा होगा। अरे मेरे प्यारो, फिरौन जहन्नमी, हामान जहन्नमी, कारून जहन्नमी, अबू जहल जहन्नमी, तो बेनमाजी को उसके साथ खड़ा करो तो वो भी, फैसला आपके हाथ में। और नबी जो कहते हैं वो होता है। अरे हमारा यकीन है, नबी जो कहते हैं वो, बोलो नबी जो कहते हैं वो। तो अगर नमाजी को जन्नती कहा और बेनमाजी को जहन्नमी कहा तो होगा कि नहीं होगा? मेरे प्यारों, एक झूठ से बचो। ये मुहर्रम का महीना है, मैंने शुरू में कहा मुहर्रम की कदर करो, अल्लाह जन्नत देगा। एक झूठ से बचोगे इंशाल्लाह। ये मुहर्रम का महीना आता है ना, मुहर्रम का महीना आता है, ऐलान करते हुसैन का दामन, बोलो हुसैन का दामन, अली का दामन, ख्वाजा का दामन,
गौस पाक का दामन। मैं भी करता हूं ऐलान। मुझे लोगों ने कहा मौलाना तू भी ऐसा ही करता। मैंने कहा करता हूं, गलत थोड़ी बोलता हूं। भाई मैंने गलत बोला? अगर कोई ऐलान करे हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, और मेरे प्यारो मेरा जी चाहता मैं भी खड़े होकर ऐलान करूं, इसलिए कि ये सब दामन के पीछे जन्नत है। हुसैन के दामन के पीछे जन्नत, अली के दामन के पीछे जन्नत, खाजा गरीब नवाज के दामन के पीछे जन्नत, और गौस पाक के दामन के पीछे। लेकिन मेरे प्यारो बगैर दाढ़ी के, बगैर फजर पड़े, सुनना, बगैर दाढ़ी के, बगैर फजर पड़े, तेरी पटलून टखनों के नीचे, तेरे घर में टीवी, तेरी बीवी के चेहरे पर पर्दा नहीं, और तू बाहर निकल कर कहता है हुसैन का दामन, तो सारे लोग कहते नहीं छोड़ेंगे। और मेरे प्यारो अगर कोई गैर गुजरता होगा तो वो कहेगा अच्छा हुसैन की भी दाढ़ी नहीं होगी, इसलिए तो हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। किसको बदनाम कर रहे हो? आपने फजर नहीं पढ़ी और अली का दामन, बोलो बोलो बोलो, अली का दामन। हज़रत अली फजर छोड़ते थे आपकी पटलून टखनों के नीचे, और खाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो खाजा गरीब नवाज की पटलून और पैजामा या आपकी चादर मुबारक टखनों के नीचे। यानी इसका मतलब ये निकला कि भरे बाजार में, देखो एक बात बताऊंगा, अगर आपको बदनाम करना हो मेरे को करो। सुनो एक बात बता रहा हूं, करना नहीं, हाँ करोगे तो नहीं ना, लेकिन अगर करना हो ना तो मेरे को करो। कयामत में अल्लाह क्या कहेंगे? कारी अहमद अली को बदनाम किया था, अरे बदनाम करना इनको करो। कयामत में अल्लाह कहेंगे मौलाना साजिद को बदनाम किया था, अरे बदनाम करना इनको करो। कोई कहेगा कयामत में मुफ्ती साहब को बदनाम किया। लेकिन ये सोचो अगर अल्लाह कयामत में कहेंगे मेरे नबी के नवासे को बदनाम किया, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मेरे नवासे ने? क्या बिगाड़ा था कि भरे बाजार में मेरे 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 नवासे को बदनाम किया, अली के शहजादे को बदनाम किया, फातिमा के नूरे नजर को बदनाम किया, अरे नबी के लख्ते जिगर को बदनाम किया। बदनाम करने को भरे बाजार में हुसैन मिले, और फिर क्या कहेगा? चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हाँ दाढ़ी नहीं, और कहेगा ए हुसैन हम नहीं थे। तो तू होता तो क्या कर लेता? हाँ यूं कहेंगे हुसैन हुसैन हम नहीं थे, तो तू होता तो क्या कर लेता? हाँ हुसैन बर्दाश्त करते, तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हुसैन को बर्दाश्त होता? अरे गुनाह बर्दाश्त करते, बोलो करते। मेरे प्यारो ये सब फॉर्मालिटी छोड़ो, रियलिटी पर आ जाओ। रियलिटी, ये सब फॉर्मालिटी है। रियलिटी बहुत आसान है। क्या रियलिटी? अल्लाह रसूल की मान कर चलना, अल्लाह की कसम इससे बढ़कर कोई ईमान नहीं होगा। बताओ इसके लिए कौन कौन तैयार है? अल्लाह रसूल की मान कर चलना, इससे बढ़कर कोई ईमान नहीं। बोलो इससे बढ़कर कोई ईमान, बोलो इससे बढ़कर कोई ईमान। इसलिए मैं फिर एक बात कहूंगा जो मैंने भावनगर में पहले भी कही, आखिरी बात, आखिरी चोटी वाली बात, बिल्कुल आखिरी बात। मेरे दोस्तों एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, वलियों के वली, बहुत बड़े अल्लाह के वली, जिनका नाम है हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह। जब किसी ने आकर पूछा हजरत ईमान क्या है, हजरत ईमान क्या है? फरमाया ईमान अपनी मर्जी पीछे कर दे, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे कर दे, इससे बढ़कर कोई ईमान नहीं होगा। मेरे प्यारो आज यही ओढ़ना बिछोना हम बनाकर चले। हजरत हुसैन ने मैदान करबला में जान तो दे दी मेरे प्यारो, हजरत हुसैन ने अपनी भी जान दे दी, अपने बच्चों की भी जान दे दी, लेकिन हजरत हुसैन ने हमको एक बहुत बड़ा पैगाम देकर चले गए। सुनो हजरत हुसैन ने क्या पैगाम दिया? मैदान करबला में आए तो सब्र किया, पानी नहीं मिला। बोलो मैदान करबला में आए तो, मतलब मैदान करबला को शुरू किया सब्र पर और खत्म किया नमाज पर। बोलो बोलो, मैदान करबला को शुरू किया सब्र पर, खत्म किया। और कुरान से पूछो जो शुरू करे सब्र पर, खत्म करे नमाज पर, कुरान से पूछो। कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। कुरान कहता है सब्र भी कर, नमाज भी पढ़। अगर नतीजा क्या होगा? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। लेकिन इतना समझना, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे। भाई हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे, रात के वक्त में पहुंचे। ये समझना कौन से वक्त में पहुंचे? और जुमा की रात थी, कहो सुभान अल्लाह। जुमा की रात थी मेरे दोस्तों, जुमा की रात थी। खैमा लगाया हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में खैमा लगाया। जुमा की रात है, आप आराम फरमा रहे, कहो आप आराम, यानी हजरत हुसैन सो रहे, आप आराम फरमा रहे। इनके छोटे भाई जिनका नाम है हजरत अब्बास, हजरत हुसैन के छोटे भाई, क्या नाम है? हजरत अब्बास।
उन्होंने देखा कि सामने लश्कर आ गया। भाई सामने लश्कर आ गया और खड़ा हो गया, और हजारों की तादाद में। इसी के बास किताबों में 4000, तो बास किताबों में 40000, तो बास किताबों में 1,00,000। मतलब है कि सामने लश्कर आता गया आता गया आता गया। अब हजरत अब्बास, वो तो बेचारे जवान थे, दौड़ते दौड़ते खेमे में आए। हजरत हुसैन सो रहे थे। कहा भाई हुसैन उठो, भाई हुसैन उठो, भाई हुसैन उठो। हजरत अब्बास ने जब हजरत हुसैन को उठाया, हजरत हुसैन चौंक कर उठे। कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहा सामने लश्कर आ गया। तो कहा उसमें उठाया क्यों? मैं ख्वाब में नाना के साथ बात कर रहा था। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। सुनते जाना मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन ने किस जबान से कहा? कहा अब्बास मेरा भाई उठाया क्यों? आने दे आने दे, हजारों की तादाद में आने दे। लेकिन मैं तो मेरे नाना के साथ बात कर रहा था। वो हजरत अब्बास रो पड़े, रोते रोते कहा कि भाईजान हुसैन क्या बातें कर रहे थे? आप नाना के साथ क्या बातें कर रहे थे? कहा नाना के साथ यही बात कर रहा था। नाना कह रहे थे हुसैन कल तुझे दुश्मनों के सामने जाना है, हक के सामने डट जाना, गर्दन कटा देना, लेकिन गुनाह के सामने गर्दन झुकाना नहीं। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सुबह हुई, कौन सा दिन? जुमा। इसलिए जुमा की रात थी। उठे तो जुमा फजर की नमाज पढ़ाई। कहो फजर की। उसके बाद में मेरे दोस्तों सामने वालों से बातचीत शुरू हुई। बातचीत होती गई। एक मामले पर आके मामला अटक गया। एक सौदा ऐसा था जो हुसैन को मंजूर, बाकी बातें हजरत हुसैन सुनते गए, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर। लेकिन जब सामने से ये बात आई कि हुसैन ऐलान करो कि यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हो, ऐलान करो यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा यह नहीं हो सकता, मैं यजीद के हाथ पर बैत नहीं करूंगा। हाँ मुझे यजीद के पास ले जाओ, मामला साफ होगा, उसके बाद में हाथ पर बैत होगी, बाकी अभी यजीद के हाथ पर बैत। मेरे दोस्तों सुनना, यजीद के हाथ पर बैत नहीं होगी। हजरत हुसैन से पूछा गया आप बैत क्यों नहीं करते? भाई यजीद का, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं तो कर सकता, किसी के हाथ पर भी बैत कर लूं, मुझे यजीद से कोई दुश्मनी नहीं। सुनना हजरत हुसैन का जुमला, मुझे यजीद से कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो किसी के हाथ पर भी बैत कर लूं, लेकिन यजीद की हुकूमत में गुनाह हो रहा है, यजीद के दरबार में गुनाह हो रहा है, यजीद के दरबार में, उसके महल में, उसकी हुकूमत में गुनाह हो रहा है, और गुनाह का एहसास भी नहीं नबी का नवासा जान दे सकता, लेकिन गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस हम, हजरत हुसैन ने जब ये कहा तो उन्होंने कहा मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। हजरत हुसैन ने कहा तैयार। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। तो क्या तय हुआ? वहां का एक, यहां का एक मुकाबला होगा। हजरत हुसैन ने कहा कोई बात नहीं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया मेरे लश्कर में जो बूढ़े मियां है जिनका नाम है हजरत गुरैद, क्या नाम है? हजरत गुरैद, जिनकी उम्र 61 साल की है। कितनी? 61 साल। हजरत हुसैन ने ऐलान किया गुरैद मैदान में उतरे। हजरत गुरैद के बारे में लिखा है 61 साल की उम्र है, घोड़े की पीठ पर सवार हुए, वहां का एक, यहां से एक, कौन? हजरत गुरैद, और वहां से एक। मेरे दोस्तों लिखा हजरत गुरैद ने 40 को खत्म कर दिया, 1 by 1। एक आवे गया, दूसरा आवे गया, तीसरा आवे गया। वो सामने वालों ने सोचा ये बूढ़ा इतना पावर वाला, तो नवासा कितना पावर वाला होगा। जब ओपनर ऐसा है, अभी तो मिडिल ऑर्डर बाकी है। तो बात समझना, इसको बहुत प्यारी बात है। सामने वाले गदर पर आ गए, धोखे पर आ गए। कहा हुसैन ये एक एक वाला मामला नहीं चलेगा, वरना शाम तक हम तो खत्म हो जाएंगे। एक एक वाला नहीं होगा, हम सब और तुम्हारा एक, हम सब और तुम्हारा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको भी मंजूर किया। मेरे दोस्तों वो हजरत गुरैद जिन्होंने 40 को खत्म किया था, वो हजरत गुरैद अभी भी उनकी तलवार चमक रही, घोड़े पर है। सबने एक साथ में उन पर हमला किया, आपको मारा गया, आपके बदन को छलनी कर दिया गया। जब बिल्कुल आखिरी घड़ी आई तो उन्होंने हजरत हुसैन के सामने हजरत गुरैद को फेंक दिया। हजरत गुरैद जब सामने थे, हजरत हुसैन उनके पास गए तो गुरैद ने कहा हुसैन थोड़ा हट जा, आसमान पर मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुसैन का दामन। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये जुमला बहुत प्यारा, साथ में कहा हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। हजरत गुरैद ने फरमाया हुसैन थोड़ा सा हट जा, आसमानों पर मेरा मोहम्मद मुझको नजर आता है। हजरत गुरैद ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। हजरत गुरैद के बाद हजरत हुसैन की जमात में से एक आता, शहीद हो जाता, फिर दूसरा आता, शहीद हो जाता। यहां का एक, वहां के सब, यहां का और सब टूट पड़ते शहीद।
मेरे दोस्तों अब सुनना, जुमा का दिन है। हजरत हुसैन ने जो अब ऐलान किया सबके कलेजे फट गए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया, मेरा बड़ा बेटा अली अकबर तैयार हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। अब बड़े बेटे की उम्र कितनी? 16-17 साल। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों हमारा भी बेटा होगा 16-17 साल का। थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाओ, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पूरा यकीन है कि मेरा 16-17 साल का बेटा जिंदा जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। मेरे दोस्तों बाप का तो कलेजा होता कि नहीं होता? बाप को भी तो मोहब्बत होती है, और हुसैन जैसा बाप हो और अली अकबर जैसा बेटा हो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया, पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया, औरतों के खैमे में सन्नाटा और खलबली मच गई। और अली अकबर वो फरमा बरदार बेटा 16-17 साल की उम्र का घोड़े पर सवार हो गया। कहा अब्बा जा रहा हूं, अब्बा जा रहा हूं। हजरत हुसैन ने कहा बेटा ऐसे मत जा, एक बार बाप की पेशानी को चूम तो ले, एक बार बाप की पेशानी को चूम ले ताकि मैं भी तो तुझको गले लगा लो। मेरे दोस्तों अली अकबर जब घोड़े से उतरे पूरे मजमे में रोने की आवाज आई। हजरत हुसैन ने अपने कलेजे से लगाया और कहा बेटा आज हक पर जाता है, हक पर रहना, अब तो नाना के दरबार में तेरी मेरी मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों वो अली अकबर चले, सुनना अली अकबर गए और बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया। लेकिन मेरे दोस्तों 16-17 साल का जवान और इतने सारे लोग, थोड़ी देर में उनके बदन के 2 टुकड़े कर दिए गए। मेरे दोस्तों अली अकबर के बदन के 2 टुकड़े किए गए और हजरत हुसैन के सामने एक छुरा लाया गया और बड़े बेटे के सीने पर मारा गया। और मेरे दोस्तों जब 2 टुकड़े हो गए तो सामने वालों ने अपने घोड़े उन लाशों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। घोड़े दौड़ते गए और हजरत हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर की लाश को आगे बढ़ाते गए। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तड़प गए, दौड़ते दौड़ते अपने बेटे की लाश को उठाया, एक टुकड़े को उठाया, दूसरे टुकड़े को उठाया और कोने पर रखा। मेरे दोस्तों अभी तो बड़े बेटे अली अकबर की लाश को हजरत हुसैन ने कोने पर रखा, पीछे से औरतों की आवाज आई, आपका दूध पीता बच्चा तड़प रहा, आप खेमे में वापस आओ। हजरत हुसैन दौड़ते दौड़ते खेमे में गए, उनका दूध पीता बच्चा अली असगर, छोटा सा दूध पीता बच्चा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सीने से लगाया और दौड़ते दौड़ते दुश्मनों के पास गए और कहा तुमको मुझसे दुश्मनी है, मेरे बच्चे से तो कोई दुश्मनी नहीं। अरे मेरे दोस्तों हमारा भी दूध पीता बच्चा होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो हजरत हुसैन ने कैसे दिल से कहा होगा मुझसे दुश्मनी, ये बच्चे से क्या दुश्मनी। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन अभी कह रहे हैं कि बच्चे से क्या दुश्मनी, सामने से तीरों की बौछार आई और थोड़ी देर में बच्चे ने दम तोड़ दिया। मेरे दोस्तों लिखा हजरत हुसैन के हाथ में बच्चा और बच्चे के सीने से भी खून निकल रहा, बच्चे के मुंह से भी खून निकल रहा, बच्चे के दिमाग से भी खून निकल रहा। हजरत हुसैन चूमते जाते लेकिन बच्चे की जान निकल गई। मेरे दोस्तों आपके पास भी बच्चे हैं, आपकी गोद में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं। मेरे दोस्तों अगर आज बाप को खबर मिले कि मेरा दूध पीता बच्चा शहीद हो गया, वो बाप का कलेजा फट जाता। हजरत हुसैन के बड़े बेटे के 2 टुकड़े रखे हुए, हजरत हुसैन का ये छोटा बच्चा, और मेरे प्यारे ये छोटा बच्चा हजरत हुसैन ने वही जाकर रखा जहां बच्चे के बड़े बच्चे के 2 टुकड़े थे। मेरे दोस्तों लिखा है हजरत हुसैन दोनों बच्चों के पास बैठ गए। आप बताओ मेरे दोस्तों हजरत हुसैन कैसा रोते होंगे। कभी बड़े बच्चे के टुकड़े के सर पर हाथ फेरते, कभी छोटे बच्चे के सर पर हाथ फेरते और जुमला कहते थे, मेरे बच्चों तुम्हारा हंसना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा खाना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा अब्बा अब्बा करके बुलाना भी मुझको याद है, तुम्हारी हर घड़ी मुझको याद है। मेरे दोस्तों ये सब करने के बाद जोहर का वक्त आया। साथ में कहना कौन सा वक्त आया? जुमा का दिन था, कौन सा वक्त आना चाहिए? लेकिन करबला का मैदान जुमा होने वाली, भाई मैदान में जुमा होती, गांव देहातों में जुमा होती। हजरत हुसैन ने फरमाया, मेरे दोस्तों बड़े बच्चे का टुकड़ा रखा हुआ है, वो बाप ने कैसे वजू किया होगा। हजरत हुसैन ने वजू किया और वजू करने के बाद कहा चलो जमात बनेगी, जोहर की नमाज होगी। हजरत हुसैन ने 2 रकात जोहर की नमाज पढ़ाई। मेरे दोस्तों मुकाबला करने वाले मुकाबला करते गए। हजरत हुसैन ने जोहर की 2 रकात नमाज पढ़ाई और उसके बाद में हजरत हुसैन ने अपना घोड़ा लिया और फरमाया, अपने खेमे में फरमाया वो पुरानी चादर जो कोने में रखी वो लेकर आओ। मेरे दोस्तों एक बड़ी चादर लाई गई, बिल्कुल पुरानी चादर लाई गई। हजरत हुसैन ने सीने से लगाया और कहा लोगों तुम्हें मालूम नहीं ये मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन ने कहा वो पुरानी तलवार ला कर दो। एक पुरानी टूटी हुई तलवार लाई गई। हजरत हुसैन ने वो तलवार को हाथ में लिया, कहा लोगों ये वो तलवार है जो मेरे अब्बा हजरत अली लिया करते थे। और फिर एक काला इमामा मंगवाया, एक काला इमामा पहना और कहा लोगों ये वो इमामा है जो मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए सोचना वो हुसैन का दिल कैसा टूटा हुआ होगा। घोड़े पर सवार हो गए, अगर कपड़ा देखो तो फातिमा ज़हरा का है, तलवार देखो तो अली मुर्तजा की है, इमामा देखो तो नबी का है। मेरे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते जोहर के बाद ये अल्लाह का वली मैदान में उतरा, 4.5 से 5 घंटे तक आप अकेला मुकाबला करते रहे। नारे तकबीर,
हुसैन का दामन। मेरे दोस्तों आप सिर्फ अंदाजा लगाओ, सामने 4,000 होंगे, 40,000 होंगे। अरे मेरे दोस्तों मेरा ईमान कहता है सामने लाखों होंगे, अरबों होंगे, खरबों होंगे, लेकिन हुसैन का नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कि हुसैन मुकाबला नहीं करता था, फातिमा की चादर मुकाबला कर रही थी। मेरे दोस्तों हुसैन मुकाबला नहीं करता था, अली की तलवार मुकाबला कर रही थी। हुसैन मुकाबला नहीं करता था, नबी का इमामा मुकाबला कर रहा था। मेरे दोस्तों सुनना, मुकाबला चलता गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं, जरा कान खोलकर सुनना, मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि आपके सर मुबारक से लेकर आपके पेट मुबारक तक 80 तलवार के जख्म लग चुके थे, और मेरे दोस्तों पूरे खून से लहू लुहान हो गए, खून से। और मेरे दोस्तों एक बात सुनना, जब हजरत हुसैन का जब मुकाबला चलता था, सामने से किसी ने बर्छा आपके होठ पे मारा था। किस पर मारा था? आपके होठ पर मारा था, और खून गिर रहा था। और पीछे से लोग जो हजरत हुसैन की जमात में थे, वो पीछे से कहते थे कि होठ पर क्यों मारा? पीछे से आवाज आती थी कि ओ दुश्मनों, तुमने हुसैन के होठ पर क्यों मारा? ये वो होठ है जिसको नबी रोजाना चूमा करते थे, ये वो होठ है जिसको हमारे नबी चूमा करते थे। मेरे दोस्तों कैसे लहू लुहान हो गए। अब सुनना, जो पॉइंट की बात है, हजरत हुसैन खड़े हो गए और कहा ठहर जाओ, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। सब रुक गए। कहा क्या हुआ? कहा असर की नमाज पढ़ना है, इसलिए सूरज बिल्कुल डूब जाएगा, थोड़ी देर बाकी है, 4 साढ़े 4 घंटे हो चुके, 5 घंटे हो चुके, सूरज डूब जाएगा, असर की नमाज कज़ा हो जाएगी। आप हजरात को बयान अच्छा लगा, बयान अच्छा लगा तो